Okay. DNA replication innovation stage different type of enzymes are involved. In that, DNA polymerase 3 is the main enzyme that catalyzes the elongation stage. In the DNA polymerase 3 9 subunit. There is a 9 subunit together to form a DNA polymerase 3 follow enzyme. Yes. Sir, voice break on, sir. Hello, ipo okay va? Okay, sir. Okay, break ஆகும்போ அப்பவே சொல்லு. தெரியல என்ன ப்ராப்ளம். எல்லாம் ஓகே தான். ஓகே இப்போ ஓகே தானே? audible தானே? கீர்த்தி. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So DNA polymerase 3. It have a 9 subunit alpha, epsilon, theta, and so delta, delta dash, psi and phi, and beta. This is the 9 subunit in DNA polymerase 3. Okay. Okay, நம்ம என்ன சொன்ன DNA polymerase 1 இருக்கு, 2 இருக்கு, and 3, 4, 5 இருக்கு. Okay. First note பண்ணிக்கோ DNA polymerase 1. Polymerase 1 ல நம்ம pol 1 எழுது. Pol 1. Polymerase 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 1 ல ரெண்டு சப்யூனிட் தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து polymerization and next வந்து proofreading activity. Polymerase 1, polymerase 1, DNA polymerase 1. Polymerase 1 ന് 5' to 3' polymerization activity இருக்கு. 5' to 3' polymerization activity னா இந்த DNA synthesis பண்றது, அதாவது DNA nucleotides ஆட் பண்ணி synthesis பண்ணும்ல, அதுதான் இந்த 5' 3' polymerase activity சொல்றது. DNA polymerase 1க்கு இந்த DNA polymerase 1, 2, 3 இதோட கேரக்டர்ஸ், இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்கு. அதனால இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ணிக்கோ. DNA polymerase 1க்கு 5' 3' polymerization activity இருக்கு. 5' 3' polymerization activity இருக்கு. 5' 3' polymerization activity. 5' 3' polymerization activity இருக்கு. அந்த மாதிரி 3' to 5' 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. 3' to 5' exonuclease activity இருக்குது polymerase 1க்கு. ஓகே, இந்த 3' 5' exonuclease activity தான் proofreading சொல்லும். proofreading அதாவது DNA polymerase 1க்கு 5' to 3' polymerization activity இருக்கு and 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. That is called proofreading. அதாவது ஏதாவது தப்பா நியூக்ளியோடைடு DNA at the time of DNA replication there is a mismatch joining ஏதாவது நியூக்ளியோடைடு பேஸ் பேர்ல இப்போ adenine to thymine to cytosine அப்படிதானே ஜாயின் பண்ணணும். அதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலே அது ரிமூவ் பண்ணும் exonuclease activity. proofreading activity. அதனாலதான் அதுக்கு proofreading activity இருக்குது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 5' to 3' exonuclease activity இருக்கு. that is primer removing.
primer removing. 5' to 3' polymerase activity இருக்கு. அப்புறம் 5' 3' same 5' 3' exonuclease activity. Exonuclease activity. Exonuclease activity. That is primer removing. Primer removing. Primer removing. Polymerase 3 க்கு 5' to 3' polymerization activity இருக்கு. nucleotide add பண்றது and 5' 3' exonuclease activity இருக்கு. That is primer removing and next வந்து 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. That is proofreading. Okay, proofreading. Once again, polymerase 1 have a 5' to 3' polymerization activity. That is polymerize பண்றதுக்கு nucleotide add பண்ணி synthesis பண்றது. That is 5' to 3' polymerization activity and 5' to 3' exonuclease activity இருக்கு. 5' to 3' இருந்து கட் பண்ணும். That is primer removing. Primer removing. நம்ம DNA replicationல யாரு primer add பண்றது யாரு? அந்த protein name என்ன? இந்த protein name யாராவது சொல்ல முடியுமா? primer add பண்ணன protein. Anybody? Hello, கேக்குதா? Primase. அந்த protein பேர் என்ன? மீனா. protein பேரு தான் கேட்டது. DNA? DNA G sir. DNA G தானே G. DNA G primase. Okay, DNA G தான் primer add பண்ணும். அப்ப அதுதான் இங்க சொன்னது. அந்த add பண்ண primer-ஐ remove பண்ணணும். add பண்ண primer-ஐ remove பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த DNA replication-ல RNA primer RNTP தான் add பண்ணும். அதை remove பண்ணிட்டு நம்ம DNTP deoxy ribonucleotide add பண்ணணும். அதனால add பண்ண primer-ஐ remove பண்ணிட்டு அங்க நியூ nucleotide synthesis பண்ணணும். அந்த primer removing activity அதோட கெபாசிட்டி யாருக்கு இருக்கு? polymerase 1 இருக்கு. simply polymerase 1 have a tri function protein தான் tri function protein தான் மூணு function இருக்கு. என்ன function? 5' to 3' polymerization and 5' to 3' exonuclease, that is primer removing, and 3' to 5' exonuclease, that is proofreading. Next, polymerase 2. Polymerase 2. Okay, polymerase 2 க்கும் 5' to 3' polymerase activity இருக்கு. polymerase 2 க்கும் 5' 3' pol 2 னு 5' to 3' polymerase activity இருக்கு. அதே மாதிரி 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. அது நம்ம DNA polymerase 1 கேஸ்ல ப்ரூஃப் ரீடிங் சொன்னேன். ஆனா இங்க ப்ரூஃப் ரீடிங் இல்ல, அது ரிப்பேர்ல 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு. 3' to 5' exonuclease activity. So polymerase 2 have a 5' to 3' polymerization activity and 3' to 5' exonuclease activity. Next, polymerase 4 and 5. Polymerase 4 and 5. 4 and 5. Pol 4 and 5. Pol 4 and 5. In the DNA polymerase 2 and 4 and 5 involved in repair. அதில் DNA replicationல அதுக்கு ரோல் இல்லை. DNA polymerase அது pol 2, pol 4 and pol 5. There is no functions in DNA replication. DNA replicationல involve ஆகுனா protein polymerase இல்லை, அது வந்து ரிப்பேர்ல தான். polymerase 2 act as repair. Polymerase 4 and 5 also in repair. Okay. அப்போ polymerase 1 and
1 and 3 தான் இங்க DNA ரெப்ளிகேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுன என்சைம் பாலிமரைஸ் 1 and 3. Pol 1 and 3. Pol 1 பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாலிமரைஸ் 3, பாலிமரைஸ் 3, பாலிமரைஸ் 3. Pol 3. Pol 3 தான் 3க்கும் 5' to 3' polymerization activity இருக்கு. 5' to 3' polymerization activity இருக்கு. 5' to 3' polymerization activity. Also have a 3' to 5' exonuclease activity. 3' to 5' exonuclease activity. Polymerase 3 have a 5' to 3' polymerization activity and 3' to 5' exonuclease activity. Exonuclease activity. And this polymerase 3 5' to 3' polymerization activity by alpha subunit. இந்த அங்க ஒரு ஆல்பா சப்யூனிட் இருக்கும் polymerase 3க்கு. அந்த ஆல்பா சப்யூனிட் வச்சு தான் இந்த polymerization activity நடத்துறது. 5' to 3' polymerization activity நடத்துறது இந்த ஆல்பா சப்யூனிட் வச்சு தான். இந்த ஆல்பா சப்யூனிட் வச்சு தான். அதே மாதிரி 3' to 5' exonuclease activity இருக்குன்னு சொன்னேன். 3' to 5' exonuclease activity இருக்குங்கிற அது வந்து சப்யூனிட் எப்சிலோன் வச்சு தான் அந்த ஆக்டிவிட்டி நடத்துறது. எப்சிலோன் சப்யூனிட். The alpha subunit 5' to 3' polymerization activity by the epsilon subunit 3' to 5' exonuclease activity. இது வந்து 2 marks B பார்ட்ல 2 marks கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கு இந்த பாலிமரைஸோட இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி, இந்த கேரக்டரைசேஷன். நம்ம பாலிமரைஸ் 1, 2, 3 அப்போ படிக்கும்போது அது சேஞ்ச் ஆக சாധ്യത இருக்கு. அதனாலதான் அது கேட்கறது. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆக ப்ரையாரிட்டி இருக்கு. அதனாலதான் அது கேட்குது. ஓகே. ஸோ polymerase 1 5' to 3' polymerization activity and 3' to 5' exonuclease, that is called proofreading. And also 5' to 3' exonuclease, that is primer removing. The next one, the polymerase 2. Polymerase 2 also have a 5' to 3' polymerization activity and 3' to 5' exonuclease activity involved in repair. Repairle irukana enzyme the Pol 2. Pol 4 and 5 also in repair. 4 and 5 also in repair. And the next main enzyme polymerase 3. Polymerase 3 have a also 5' to 3' polymerization activity and 3' to 5' exonuclease activity. The 5' to 3' polymerase activity by alpha subunit and 3' to 5' exonuclease activity by sigma subunit. Okay, well, the polymerization, the polymerase enzyme. Yes, sir. Okay. Next, நம்ம பார்க்க போற இந்த DNA polymerase 3 பத்தி தான். இந்த DNA polymerase 3 தான் மெயின் எக்ஸாம் நம்ம சொல்லியிருக்கு. இந்த DNA ரெப்ளிகேஷன்ல ப்ரோகாரியோட் DNA ரெப்ளிகேஷன்ல DNA 3 polymerase தான் மெயின் எக்ஸாம், மெயின் என்சைம். அதுக்கு 9 சப்யூனிட் இருக்கு. ஆல்பா எப்சிலோன் தீட்டா அண்ட் ஆல்பா எப்சிலோன் தீட்டா 3 ஆயிடுச்சு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து டோ இங்க பாரு டோ 4 and delta dash psi and phi. Okay. Next one the beta. Here a beta. Okay, wow. In the 9 subunit together to form a hollow enzyme. The 9 subunit ஒன்னா சேர்ந்தால்தான் அதனை நம்மளே DNA polymerase 3 hollow enzyme சொல்லும். Hollow enzyme. DNA polymerase 3 hollow enzyme. DNA polymerase 3 hollow enzyme. DNA polymerase 3 hollow enzyme சொல்லும். DNA polymerase 3 hollow enzyme சொல்லும். இந்த 9 சப்யூனிட்டும் சேர்ந்தால் அதனை DNA polymerase hollow enzyme சொல்லும். ஓகே. அப்ப இந்த DNA polymerase 3க்கு 9 சப்யூனிட் இருக்கு, 3 sub assemblies. The 9 subunit வச்சுட்டு தான் different type of
டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல அவர் அசம்பிளி பண்ணும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல அசம்பிளி பண்ணால அதுக்கு ஒரு நேம் ஒரு அசம்பிளிக்கு. ஓகேவா? அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோலத்துல. கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளி. கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளி. இந்த கோர் பாலிமரைஸ்ல பார்த்தாலும் നമ്മൾ രണ്ട് ആൽഫ കാണും, രണ്ട് ആൽഫ இருக்கு, രണ്ട് எப்சிலோன் இருக்கு, രണ്ട് தீட்டா இருக்கு. ஓகே, ஆல்பா எப்சிலோன் அண்ட் தீட்டா. கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளில ஆல்பா இருக்கு, எப்சிலோன் இருக்கு, தீட்டா இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளி. கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளி. கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளி. அதுல டோ 3 sub unit of tau and 1 delta dash and 1 psi 1 pi. Okay, wow. 1 2 3 4 5. Okay, this is clamp loader sub assembly. Next one, the beta clamp sub assembly. Beta clamp sub assembly la beta subunit da irukku. Beta subunit, 2 dimers of beta. Okay, okay, இந்த மூணு சப் அசம்பிளி என்னது புரிஞ்சுதா? ஹலோ, கேக்குதா? Yes, sir. ஓகே, இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம பைஹார்ட் பண்ண தேவையில்லை. இது நம்ம கிளாஸ் முடியும் போதுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பைஹார்ட் ஆயிடும். இப்போ கொஞ்சம் டஃப்பா தெரிஞ்சிடும், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்னும் சொல்லல. 9 சப் யூனிட் இருக்கு. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ், நம்ம டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்குது. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்குது. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 தட் இஸ் மெயின் என்சைம் இன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3க்கு 9 சப் யூனிட் இருக்கு. 9 சப் யூனிட். அந்த 9 சப் யூனிட் தான் ஆல்பா, எப்சிலான், தீட்டா, டோ, டெல்டா டேஷ், சை, பை அண்ட் பீட்டா. ஓகே, அந்த 9 சப் யூனிட்லயும் 3 சப் அசம்பிளிஸ் இருக்கு. அதாவது இந்த ஆல்பா, எப்சிலான், தீட்டா சேர்ந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அதுக்கு கோர் பாலிமரைஸ் சொல்லுவோம். கோர் பாலிமரைஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, கிளாம் லோடர், ஒரு கிளாம் லோடர் நம்ம எடுத்து பார்த்தாலும் என்ன இருக்கும்? அதுல சப் யூனிட் டோ இருக்கும், டெல்டா இருக்கும், டெல்டா டேஷ் இருக்கும், சை இருக்கும், பை இருக்கும். அவ்வளவுதான் கிளாம் லோடர்ல டோ இருக்கும், டெல்டா டேஷ், சை அண்ட் பை இருக்கும். அப்புறம் இந்த பீட்டா கிளாம் எடுத்தாலே அங்க பீட்டா சப் யூனிட் இருக்கும். இந்த எல்லா சப் யூனிட்டும் சேர்ந்துதான் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஃபாலோ என்சைம் சொல்றது. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஃபாலோ என்சைம். ஓகே, Yes, Okay, sir. sir. ஓகே. இங்க ஒரு பீட்டா கிளாம்பு. நம்ம கிளாம்பு வேற எங்கேயாவது படிச்சிருக்கா? ரெப்ளிகேஷன்ல கிளாம்பு இல்லையா? DNA A initiator, DNA B helicase, DNA C loader. Okay, DNA C loader and DNA G primase. இங்க ஒரு loader இருக்கு இல்லையா? clamp loader. Yes, sir. அங்க படிச்சது DNA C loader, that is loader for the DNA B helicase. DNA B helicase നെ load பண்ணது DNA C loader. This is not a DNA C loader, மாறிப்போ சாധ്യത இருக்கு. This is a clamp loader. It is a part of DNA polymerase 3. It's a part of DNA polymerase 3. It's a clamp loader. இங்க clamp யாரு? பீட்டா தான் clamp. Clamp loader வந்து இந்த பீட்டா கிளாம்பை லோட் பண்றதுக்கு தான் clamp loader. ஓகே, இது எல்லாமே என்னது? DNA polymerase 3 ஓட சப் யூனிட் தான் இது. DNA polymerase 3 ஓட பார்ட் தான் இது. ஓகேவா? DNA polymerase follow enzyme. ஓகே, நம்ம சொல்லிருக்கு 9 distinct subunit ആണ്. 9 distinct subunit ആണ്. that from 3 sub assemblies இருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு அந்த 3 sub assemblies எதுன்னு. கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளி. அதுல ஆல்பா, எப்சிலான், தீட்டா இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஓட Sir, ஃபங்க்ஷன் break சொல்லியிருக்குல்ல. ஆகுது, sir.
பிரேக் ஆகுதா? sir. ஓகேவா? Okay, sir. ஓகே, ஆல்ரெடி டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3யோட ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு? சீக்கிரம் யாராவது சொல்லு. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 என்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அதுக்கு? Polymerization activity. Polymerization. Hello? DNA polymerase 3க்கு 5' to 3' polymerization activity இருக்குன்னு சொன்னல. Yes, sir. அது by alpha subunit சொன்னல. Yes, sir. ஓகே, அதுதான் அந்த கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளியில நம்ம சொல்ல போறதுதான். இந்த கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளியில யார் இருக்கு? ஆல்பா இருக்கு, எப்சிலோன் இருக்கு, தீட்டா இருக்கு. இந்த ஆல்பா தான் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 5' to 3' செயின் growth பண்றது. ஓகே, இந்த 5' to 3' செயின் growth done by this alpha subunit. ஓகே, அந்த சப்யூனிட்டுக்கு பேரு போல் 3 ஆல்பா. என்ன சொல்லும்? போல் 3 ஆல்பா சொல்லும். போல் 3 ஆல்பா இதெல்லாம் அப்படியே போல் 3 ஆல்பான்னு எழுதி வச்சுக்கோ. ஏன்னா கொஸ்டின்ல இப்படி போல் 3 ஆல்பான்னுதான் வரும். இதுதான் போல் 3 ஆல்பா. அதுக்கு பேரு போல் 3 ஆல்பா. கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசம்பிளியில ஆல்பா, எப்சிலோன், தீட்டா இருக்கு. அதுல ஆல்பா வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 5' to 3' செயின் growth நடத்துறது. அதாவது பாலிமரைசேஷன் 5' to 3' பாலிமரைசேஷன் பை ஆல்பா சப்யூனிட். That subunit also called pole 3 alpha. Next epsilon. இந்த எப்சிலோனுக்கு தான் 3' to 5' exonucleus activity. 3' to 5' exonucleus activity. 3' to 5' exonucleus activity. ஓகேவா? இந்த ஆல்பாக்கு நேர பாரு டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 5' to 3' பாலிமரைசேஷன் பண்றது. ஓகே, இந்த எப்சிலோன் வந்து 3' to 5' exonucleus activity. இந்த தீட்டா வந்து stimulate epsilon exonucleus. அதாவது இந்த எப்சிலோனுக்கு நம்ம எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால. எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு எதுக்கு? எப்சிலோன். அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுதான் தீட்டாவோட ஜாப். புரியுதா? தீட்டா ஸ்டிமுலேட் எப்சிலோன் எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, that is core polymerase subassembly. ஆல்பா இருக்கு, எப்சிலோன் இருக்கு, தீட்டா இருக்கு. இந்த ஆல்பா வந்து 5' to 3' polymerization 5' to 3' chain growth DNA ஓட chain growth 5' to 3' DNA polymerase site act பண்ணும். இது 3' to 5' exonucleus by epsilon subunit and theta வந்து stimulate epsilon exonucleus activity. epsilon ஸ்டிமுலேட் பண்றதா தீட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாம்ப் லோடர் சப் அசம்பிளி. இருக்கு 3 டோ சப் யூனிட் இருக்கு. 3 டோ and delta dash phi and phi. ஓகே, இந்த டோக்கு இந்த ஏடிபி பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இந்த கிளாம்ப் லோடருக்கு. அந்த ஏடிபி பைண்ட் பண்றது இந்த டோ சப் யூனிட்ல தான். இந்த டோ சப் யூனிட் தான் ஏடிபி பைண்ட் பண்ணி ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்றது. இந்த ஏடிபி ஏடிபிஐ மாறுறது இந்த டோ சப் யூனிட் தான். டோ binds and hydrolyzes ATP. So bind and hydrolyzes ATP. ATP binding capacity की यार टॉ सब यूनिट है. ஓகே, அங்க இருக்குல்ல இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் ATP டிபெண்டன்ட் ஆன கிளாம்ப் லோடர் ATP டிபெண்டன்ட் ஆன ATP கிளாம்ப் லோடர் மீன்ஸ் இந்த கிளாம்ப் பீட்டா கிளாம்ப டிஎன்ஏல லோட் பண்றதா இதோட ஃபங்க்ஷன். கிளாம்ப் லோடரோட ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி எனர்ஜி அவர் யூஸ் பண்றது இந்த ஏடிபி ஹைட்ரோலைஸ் வழிதான். அவருக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறது. எனர்ஜி மாலிக்யூல் யார்? ஏடிபி டிபெண்டன்ட் கிளைம் லோடர் தான். ஏடிபி டிபெண்டன்ட் தான் இந்த கிளைம் லோடர். ஏடிபி இருந்தா மட்டும்தான் கிளைம் லோடருக்கு பீட்டா கிளாம்ப டிஎன்ஏல லோட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஏடிபி டிபெண்டன்ட் கிளைம் லோடர் தான். ஓகே, டோ பைண்ட்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரோலைசஸ் ஏடிபி.
Okay. Okay, this is understood the first point. ATP dependent na ATP bind பண்ண okay. Already understood தானே ATP bind பண்ணா மட்டும் தானே hydrolyze பண்ண முடியும். ATP so binds and hydrolyzes ATP. And it also interact with the core polymerase, the beta clamp and the template strand. It also interact with the core polymerase. Core polymerase யாரு? இதுதான் நம்ம சொன்ன core polymerase. The core polymerase எல்லாம் interact பண்ணும். Next வந்து the beta clamp ஓட interact பண்ணும். The beta clamp இங்க இருக்கு. Beta clamp ஓட interact பண்ணும். And the template strand ஓடையும் interact பண்ணும். This is the clamp loader. Clamp loader interact with the core polymerase, the beta clamp, and the template strand. Okay. Loader interact பண்ணும். Clamp loaderல toe subunit. Okay. Clamp loaderல toe subunit ATP dependent clamp loader ആണ്. இந்த clamp loaderக்கு name ATP dependent clamp loader. அந்த ATP bind பண்ண clamp loaderல ATP எங்க bind பண்ணும் கேட்டால் அந்த toe subunit தான் ATP binding hydrolysis நடக்கும். It also interact with the core polymerase, beta clamp and template strand. Okay வா. And next one the delta subunit இருக்குன்னு சொன்னல delta subunit opens the beta clamp. என்ன opens the beta clamp. Beta clamp னா ஒரு ring like structure. இந்த ring like structure open பண்றதுக்கு தான் இந்த delta subunit. Clamp loader இருக்கிற delta subunit opens the beta clamp. Beta clampல clamp open பண்ணிட்டு DNA ல bind பண்ண முடியும். Okay. Wrap around the DNA. Okay. Delta dash regulate the delta subunit. The delta subunit regulate பண்றது. Okay. Okay. Regulate the delta subunit. Okay. And in the psi subunit, that is bind SSB. SSB ல bind பண்றது இந்த subunit தான். That is psi. Okay. Okay. இந்த phi வந்து இந்த psi-ய clamp loader-ஓட connect பண்றது. Okay. Connect psi to clamp loader. Connect psi to clamp loader. இந்த psi-ய clamp loader. Clamp loader-னா இதுதான் clamp loader. மொத்தமா இந்த top delta dash psi and phi. இந்த ஒரு சப்யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குது. அந்த டோ வந்து ATP பைண்ட் பண்ணிட்டு ATP ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும். இந்த டிஎன்ஏட இன்டராக்ட் பண்றதும் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்றதும் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் கோர் பாலிமரைஸ் அதோட பைண்ட் பண்றதும் பீட்டா கிளாம்பிங் இருக்குல்ல இந்த பீட்டா கிளாம்போட பைண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் கனெக்ஷன் இது எல்லாமே சேர்ந்தால் தானே நம்ம ஹோலோ என்சைம் சொல்லுவோம். இது எல்லாமே சேர்ந்திருக்கணும்ல. அப்ப இந்த டோ சப்யூனிட் தான் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் ஆயிட்டும் கனெக்ஷன் இருக்கு, இன்டராக்ஷன் இருக்கு. இந்த பீட்டா கிளாம்போ ஆயிட்டும் இன்டராக்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த டோ சப்யூனிட். இந்த டெல்டா சப்யூனிட்னா பீட்டா கிளாம்பை ஓபன் பண்றதுக்கு. ஓகே, பீட்டா கிளாம்பை ஓபன் பண்றதுக்கு. ஓகே, டெல்டா டேஷ் ரெகுலேட் டெல்டா சப்யூனிட். இந்த சை வந்து எஸ்எஸ்பி பைண்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, இந்த பை வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு. இந்த கிளாம்ப் லோடர் சையையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த சப்யூனிட் பைன்னு சொன்ன சப்யூனிட். இதுக்கு தான் இந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் சை அண்ட் கிளாம்ப் லோடர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பீட்டா கிளாம்ப்னா ஒரே ஒரு சப்யூனிட் தான் பீட்டா சப்யூனிட் பீட்டா. தட் இஸ் பீட்டா கிளாம்ப் சொல்லு. ஒரே ஒரு சப்யூனிட் பீட்டா. ஹோமோடைமரிக் ரிங் required for processivity. Processivity means நல்லா சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு, ஸ்பீட்ல சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு தான் processivity சொல்லுவோம். அப்போ ஹை processivity பிரேக் ஆகுது சார். ஓகே, கேக்குதா? சார் ஓகே, இப்ப பிரேக் ஆகுதா? சார் ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பீட்டா கிளாம்ப். இது ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ആണ്, ഹൈ processivity ആണ്. இந்த DNA polymerase 3 வந்துட்டு இந்த டிஎன்ஏல வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டு தான் டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் நடக்கும். நியூ ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணணும்ல, அந்த சிந்தசைஸ் DNA polymerase 3 தான்
3 தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும். அப்ப அப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஎன்ஏல உட்கார்ந்து பிடிச்சு நிக்கணும்ல. இந்த டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணி நின்னா மட்டும்தானே ஸ்பீட்ல சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ரொசசிவிட்டி டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3யோட ப்ரொசசிவிட்டி ஸ்டிமுலேட் பண்றது இந்த பீட்டா கிளாம்பு தான். கிளாம்பு நேம்ல இருக்கு, கிளாம்பு மாதிரி பிடிச்சு இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஹோலோ என்சைம்ல இந்த கிளாம்பு மாதிரி டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ல பிடிச்சிட்டு இந்த பாலிமரைசேஷன் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசிஸ் நடக்கிறது அப்படிதான். ஸோ இந்த பீட்டா கிளாம்ப் ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொசசிவிட்டி ஆஃப் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ். ஓகே. ஓகேவா? டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஓகேவா? அவ்வளவுதான். ஹலோ சார். என்ன பிரச்சனை? ஓகே சார். ஓகே, டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3யோட ஃபங்க்ஷன் தான் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஆல்பா, தட் இஸ் போல் 3 ஆல்பா. நம்ம சொன்னல போல் 3 ஆல்பா இதுதானே போல் 3 ஆல்பா. ஓகே, டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஹோலோ என்சைம்ல 2 ஆல்பா இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் நாட் a ப்ராப்ளம். ஆனா இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் திங்னா இந்த போல் 3 ஆல்பாக்கு டோட்டலி 6 டொமைன் இருக்கு. டோட்டலி எவ்வளவு டொமைன்? 6 டொமைன் இருக்கு. 6 டொமைன். ஓகேவா? 6 டொமைன் இருக்கு. 6 டொமைன். ஓகே, போல் 3 ஆல்பா have a 6 domain. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாம் டொமைன், PALM பாம் டொமைன், ஃபிங்கர் டொமைன் அண்ட் தம்பு டொமைன். PALM பாம் டொமைன், கையோட பாம் இல்லையா, பாம். ஃபிங்கர் டொமைன். 3 வந்து தம்பு டொமைன். 4th வந்து பீட்டா கிளாம்ப் பைண்டிங் டொமைன். நம்ம சொன்னல பீட்டா கிளாம்ப் பைண்ட் பண்ற டொமைன் இருக்குது. இந்த ஆல்பாக்கு தான் பீட்டா கிளாம்ப் பைண்டிங் டொமைன். அண்ட் 5th வந்து சி டெர்மினல் டொமைன். ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ண போதும். சி டெர்மினல் டொமைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து PHP டொமைன் சொல்லும். PHP டொமைன். Okay, PHP domain. Okay, pol 3 alpha have a 6 domain: palm, finger, thumb, beta clamp binding domain, C terminal domain, and PHP domain. Okay. Okay, any doubt? Pol 3 alpha have a 6 domain. First one, palm domain, PALM palm domain. The palm domain contain catalytic site. The catalytic site, palm domain da contain catalytic site. DNA synthesize பண்ணா site. DNA polymerase சொன்னல catalyze பண்ணும். Catalytic site palm domain da. Finger domain na interact with the incoming nucleotide. Finger மாதிரி இருக்கிற domain தான். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. போல் 3 ஆல்பாக்கு 6 டொமைன் இருக்கு. ஒன்று வந்து பாம் டொமைன் கேட்டலிட்டிக் சைட்டு. பாம் டொமைன் தான் கேட்டலிட்டிக் சைட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிங்கர் டொமைன், அதாவது ஒரு இன்கமிங் நியூக்ளியோடைடு வரும்ல. நியூக்ளியோடைடு மீன்ஸ் அடினின் குவானின் சைட்டோஸ் இந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். அது செல்லுன்னு எடுத்துட்டு இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தானே சிந்தசைஸ் பண்ணும். அப்போ ஓகே, அந்த ஒரு நியூக்ளியோடைடு எடுத்துட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணணும்ல. அந்த வரண நியூக்ளியோடைடு
the incoming nucleotide would interact பண்றது யாராவது the finger domain தான் incoming nucleotide ஓட interact பண்றது இந்த finger domain தான் finger domain interact with the incoming nucleotide and the thumb domain for the grip க்கு தான் thumb domain grips the DNA substrate DNA ல பிடிச்சு நிக்கிறதுக்கு grip நல்லா grip கொடுக்கும் grip the DNA substrate okay so palm domain finger domain thumb domain palm domain catalytic site இருக்கு palm domain ல finger domain னா incoming nucleotide interact பண்றது the finger domain தான் next வந்து thumb domain grip the DNA substrate the fourth domain சொன்னா beta clamp binding domain okay beta clamp போயிட்டு bind பண்ற domain next name மட்டும் போதும் next வந்து C terminal domain the beta clamp binding domain C terminal ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு binding site இருக்கு for the beta clamp ல bind பண்றதுக்கு binding site இந்த ரெண்டு fourth and fifth domain தான் இருக்குது okay next வந்து PHP domain is the name so next pole 3 alpha சொல்லியாச்சு next இந்த epsilon தான் pole 3 epsilon சொல்லும் pole 3 epsilon already சொல்லியாச்சு pole 3 epsilon னு 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு so proofreading 3' to 5' exonuclease activity இருக்கு that is proofreading சொல்லியாச்சு okay and the next one இந்த theta subunit தான் theta subunit நம்ம already சொல்லியாச்சு என்ன activity இருக்கு theta subunit stimulate epsilon சொல்லியாச்சு already mentioned it stimulate epsilon எப்படி stimulate பண்றதுன்னா the theta subunit தான் join பண்றது யார ஜாயின் பண்றதுன்னா இந்த theta subunit தான் இந்த ஆல்பாயையும் இந்த எப்சிலோனையும் ஜாயின் பண்றது theta subunit தான் ஓகேவா theta subunit joins this complex by binding to epsilon okay in the core polymerase subassembly ல stimulate பண்றது தான் theta subunit எப்படின்னா இந்த epsilon subunit இந்த alpha subunit மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் okay ஓகேவா Okay, sir. Yes, sir. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே இந்த கோர் பாலிமரைஸ் சப் அசெம்பிளி ஓகே அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பீட்டா கிளாம்ப் சப் அசெம்பிளி okay the clamp loader that is top delta dash and 5 next one the beta clamp sub assembly beta clamp sub assembly the beta clamp sub assembly தான் இதுக்கு beta clamp னு சொல்லுவோம் beta dimer னு சொல்லுவோம் the beta clamp also called beta dimer sliding clamp okay sliding clamp beta dimer அப்படியெல்லாம் ஒரு நேம் different names sliding clamp னா எல்லாமே எல்லாம் ஒண்ணுதான் beta clamp னு சொன்னாலும் beta dimer னு சொன்னாலும் sliding clamp அப்படி சொன்னாலும் இதுதான் beta clamp தான் okay beta clamp forms a ring around DNA ல ஒரு ring மாதிரி form ചെയ്യും beta clamp forms a ring around DNA என்ன இதோட ஃபங்க்ஷன் கேட்டா tethering the remainder of the polymerase hollow enzyme to the DNA
பீட்டா இந்த ஹோலோ என்சைம் தானே பெரிய ஒரு என்சைம் தானே, இவ்வளோ சப்யூனிட் 9th சப்யூனிட் இருக்குன்னா என்சைம் தான் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஹோலோ என்சைம். டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஹோலோ என்சைம். ஸோ இந்த ஹோலோ என்சைமே டெதர் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏல உட்கார வைக்கிறது யாருன்னா பீட்டா கிளைம்ப் தான். ஓகே தான். பீட்டா கிளைம்ப் tethering the remainder of the polymerase holo enzyme to the DNA. Remainder of the அதாவது மீதி இருக்கிற எல்லா போர்ஷனையும் டெதர் பண்ணி வைக்கிறது, கெட்டி வைக்கிறது. அப்படி டெதர் வைக்கிறது டு த டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த பீட்டா கிளைம்போட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இந்த ப்ரொசசிவிட்டி ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு இல்லையா, இன்க்ரீசிங் ப்ரொசசிவிட்டி. ஓகே, பீட்டா கிளைம் இஸ் ரிங் ஷேப்டு ஒரு ரிங் ஷேப்டு ரிங் மாதிரி இருக்கிற ப்ரோட்டீன் தான். ரிங் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன் தான் இந்த பீட்டா கிளைம். ரிங் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன் தான், ரிங் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன். So it increases core polymerase processivity. Core polymerase processivity increase பண்றது இந்த பீட்டா கிளைம் தான். ஓகே, இந்த ஈஸி ரெண்டு சப் யூனிட் தான் இந்த பீட்டா கிளைம் இருக்கு. பீட்டா கிளைம் ஹேவ் 2 சப் யூனிட் இருக்கும். அது 2 ஐடென்டிக்கல் சப் யூனிட், ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா 2 சப் யூனிட் தான். நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட், அது நோட் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் சொல்றேன். ஒரு 2 ஐடென்டிக்கல் சப் யூனிட் தான் இருக்கும். அந்த ஈச் சப் யூனிட் ஹேஸ் 3 டொமைன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஓகே, அது அவ்வளவு போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளி. இந்த கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளி, இந்த கிளாம் லோடர் சப் அசம்பிளியில 2 டைப்ல இருக்கும் செல்லுல. ஒன்னு வந்து இந்த ஹோலோ என்சைமோட சேர்ந்து இருக்கும், இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஃபார்மிலே இருக்கும். ஃப்ரீ ஃபார்மிலேயும் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மிலே இருக்கும்போது அங்கே சப் யூனிட் வந்து இந்த நம்ம ஹோலோ என்சைமோட கூட இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இதுல சொன்ன மாதிரி டோ 3 டெல்டா டேஷ் ஐ அண்ட் 5. டோ 3 3 டோ சப் யூனிட் அண்ட் டெல்டா டேஷ் அண்ட் ஐ அண்ட் 5. ஓகே, இதுதான் இத நம்ம ஹோலோ என்சைமோட கூட இருக்கும்போது இப்படிதான் இருக்கும். அதாவது 2 ஃபார்மில் இருக்கும்போது செல்லுல ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும். ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும்போது இந்த டோ சப் யூனிட் இருக்காது. டோக்கு பதிலா அங்க காமா போட்டா போடும். காமா சப் யூனிட், காமா சப் யூனிட். 3 காமா சப் யூனிட் தான் இருக்கும். ஓகே, காமா சப் யூனிட், காமா 3 டெல்டா, காமா 3 டெல்டா டேஷ் ஐ அண்ட் 5. இன்னும் சொல்ல இந்த கிளாம்லோடர் சப் அசம்பிளியில 2 ஃபார்மில் இருக்கும். ஹோலோ என்சைமோட கூட இருந்தாலே டோ 3 டெல்டா டேஷ் ஐ அண்ட் 5 ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும் செல்லுல. அது வந்து டிஎன்ஏ ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, டிஎன்ஏ ரிப்பேர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதா இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில். ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும்போது இந்த சப் யூனிட்ல இந்த டோக்கு பதிலா காமா வரும். 3 காமா டெல்டா டேஷ் ஐ அண்ட் 5. ஓகே, பின்ன இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கிற கிளைம் லோடர் இல்லையா, கிளைம் லோடர், இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கிற கிளைம் லோடர், அதுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன், இட் ரிமூவ் பீட்டா கிளைம். இட் ரிமூவ் பீட்டா கிளைம் ஃப்ரம் ரீசன்ட்லி ரெப்ளிகேட்டட் டிஎன்ஏ. ஓகே, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆயிடுச்சுன்னா அங்க நம்ம கிளைம் லோடர் ஒன்றும் தேவையில்லையே. அப்ப அந்த கிளைம் லோடரை ரிமூவ் பண்றது யாரு? ரிமூவ் பண்றது யாருன்னா இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கிற சப் அசம்பிளி தான். கிளைம் லோடரை ரெண்டு டைப்ல நமக்கு செல்லில் பார்க்க முடியும். இது வந்து டோ 3 இந்த 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 டைப்ல, அது வந்து ஹோலோ என்சைமோட கூட இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபார்மிலே இருக்கும். ஃப்ரீ ஃபார்மிலே இருக்கும். அது எப்படின்னா காமா 3 டெல்டா டேஷ் ஐ 5 இப்படிதான் ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்கிற கிளைம் லோடர் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்? டிஎன்ஏ ரிப்பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப் டு ரிமூவ் beta clamp, to remove beta clamp from the recently replicated DNA. ஆல்ரெடி ரெப்ளிகேட் ஆகிய டிஎன்ஏல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். யாரு ஹெல்ப் பண்ணும்? இந்த ஃப்ரீ ஃபார்மில் இருக்குன்னா
clamped order. Free form irukana clamped order. Okay. Next வந்து இப்படி இந்த இன்னொரு ஃபார்ம், that is ஒரு 3 காமா இருக்கும், காமா 3 and delta and delta dash. ஓகே, இப்படி இருந்தாலே நம்ம அதுக்கு சொல்லும் மினிமல் கிளாம்ப் லோடர்னு சொல்லும். மினிமல் கிளாம்ப் லோடர் இந்த சப் யூனிட் மட்டும் இருந்தாலே 3 காமா ஒரு டெல்டா டேஷ் மட்டும் இருந்தா அதுக்கு என்ன சொல்லும்? மினிமல் கிளாம்ப் லோடர். ஓகே, இதுதான் ഏറ്റവും சின்னது, இந்த ஸ்மாலஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். It is the smallest complex that can load the sliding clamp. Sliding clamp load பண்ணா the smallest complex that the complex. There is 3 gamma and 1 delta and 1 delta dash. So, மூணு ஃபார்முலா இருக்கு, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. That is the hollow enzyme ஓட கூட இருக்கும்போது 3 subunit delta dash sigma and phi, and free form இருக்கும்போது gamma 3 delta dash and phi, and this is the minimal clamp loader. Minimal clamp loader is the smallest complex that can load sliding clamp onto the DNA. Sliding clamp loader தானே இதுதானே. sliding clamp னா இந்த பீட்டா clamp, ஸ்லைடிங் கிளாம்ப்னா இந்த பீட்டா கிளாம்ப். இந்த பீட்டா கிளாம்ப்னா டிஎன்ஏல லோட் பண்றது யாரு? கிளாம்ப் லோடர் தானே. இந்த அந்த கிளாம்ப் லோடர்ல ഏറ്റവും ஸ்மாலஸ்ட், it is the smallest clamp loader that can load sliding clamp onto the DNA. Okay. ஓகே, இதுல இருக்கிற இந்த சப் யூனிட்லயே நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, psi and phi not required for loading. இந்த கிளாம்ப் லோடர் தானே. இந்த லோடிங்ல இதுக்கு ரோல் இல்லை, சைக்கும் ஃபைக்கும் ரோல் இல்லை, not required for loading. ஓகே, then இது இந்த displace the primase from SSD. இந்த primase-னை displace பண்றதுக்கு தான் இந்த psi. ஓகே, இந்த phi வந்து stabilize the loader-னை stabilize பண்ணும். Just note the point, stabilize the loader by this subunit phi. Okay. Okay. Delta function है opens the beta dimer, beta clamp, sliding clamp. Then open பண்றது யாரு? delta. Okay. So all about the DNA polymerase 3, DNA follow enzyme 3. Clear? All are clear about DNA polymerase 3? Yes, sir. Yes, sir. For your voice breaking, நான் இப்பதான் மெசேஜ் பார்த்தது. இப்போ ஓகே தானே? வாய்ஸ் ஓகே தானே? இடைக்கிடைக்கு பிரேக் ஆகுது சார். சார் எரையுது சார் உங்க வாய்ஸ். வாய்ஸ் பிரேக் எரையுது இது இல்ல பிரேக் ஆயிட்டு அப்படின்னு இல்ல சார். நீங்க பேசுறது வந்து கேக்குது பட் நாட் சோ கிளியர் சார். ஒரு மாதிரியா அப்படியே ஏதோ பேப்பர் கிரஷ் பண்ற மாதிரியே இருக்கு சார் சைடுல. முன்ன கிளாஸ்ல எப்படி இருந்து அப்படி இல்லையா இப்போ? இல்ல சார். நோ சார். ஓகே ஓகே ஓகே, பாக்குறேன். அப்ப இவ்வளவு நேரம் சொன்னது ஒன்னும் கேட்கலையா? கரெக்டா தெரிஞ்சுதா?
இல்ல சார் கேட்டுச்சு பட் நாட் சார் கிளியர் கேக்குது. சில வேர்ட்ஸ் கிளியர் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே சரிங்களா? அப்போ யாராவது சொல்லுங்க டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 ஹோலோ என்சைம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா சீக்கிரம் ஸ்பீடா? டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் எத்தனை சப் யூனிட் இருக்கு? ஹோலோ என்சைம் என்ன, கோர் பாலிமரேஸ் என்ன, கிளாம் லோடர் என்ன, பீட்டா கிளாம் என்ன? ஹலோ, யாரு சொல்ல போறேன்? ஜஸ்ட் சொல்ல தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. எல்லாம் அந்த டேபிள் இருக்குல்ல, அந்த டேபிளை பார்த்து சொல்லலாம்ல. ப்ளீஸ் ட்ரை. யாருமே இல்லையா? பேரு கேட்கணுமா? ஹலோ, கேக்குதா? இப்ப நடத்துறது ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? ஏன் சொல்ல முடியல? Okay, DNA polymerase holoenzyme. DNA polymerase 3 holoenzyme have a 9 distinct subunit: alpha, epsilon, theta, tau, delta, 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 psi, phi, and beta. Okay, there is a 3 type of sub-assemblies. Okay, the alpha, epsilon, theta அப்படி ஜாயின் பண்ணா அதுக்கு core polymerase sub-assembly, core polymerase சொல்லும். And clam loaderனா இந்த tau, delta, 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 psi, and phi, that is clam loader, and beta clamனா beta subunit மட்டும்தான். ஓகே, ஆல்பா சப்யூனிட்டுக்கும் நம்ம எத்தனை டொமைன் இருக்குன்னு 6 டொமைன் இருக்குன்னு சொன்னேன். அது வந்து பாம் டொமைன், ஃபிங்கர் டொமைன் அண்ட் தம்பு டொமைன். பாம் டொமைன் ஹேவ் a catalytic activity and thumb domain grip the DNA and finger domain interact with the incoming nucleotide. அப்படிதானே? epsilon subunit, that is a 3'5' exonuclease activity, that is a proofreading activity, and theta subunit stimulate exonuclease activity of epsilon. So clam loader na just for load the beta clamp to the DNA. அங்க top subunit இருக்கு. This is clamp loader is the ATP dependent the energy used from the ATP hydrolysis, and this ATP bind பண்றது இந்த top subunit the ATP bind and hydrolyzed by this top subunit. And next one the delta subunit opens the beta clamp open பண்றதுக்கு delta regulate the and delta subunit, and the SSB protein binding by psi, and phi for the connection to psi to clamp loader. Just one the beta clamp is a 2-dimer the homodimeric protein the beta clamp tether around the DNA. So the DNA replication process will be stimulated by the beta clamp. DNA polymerase 3 holoenzyme subunit is 9. That's all about the DNA polymerase 3 holoenzyme. Clear தானே? சார் ஓகே, சொல்லுங்க. சார் இப்போ நீங்க பீட்டா கிளாம்ப் பத்தி பேசும்போது எரையுது சார். புரியல, பேசும்போது தெரியலையா? எரையுதுன்னா ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க நார்மலா பேசும்போது பொறுமையா பேசும்போது கேக்குது. கண்டினியூஸா கிளாஸ் எடுக்கும்போது வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆக ஆரம்பிக்குது சார். அப்போ இப்ப நான் கண்டினியூஸா பேசுறது பிரேக் ஆயிடுது. ஆமா சார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க ஃப்ளோல போகும்போதே வாய்ஸ் பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. எரையுது, எக்கோவா கேக்குது, ஒண்ணுமே கிளியரா கேட்க மாட்டேங்குது சார். ஓகே 1 செகண்ட். யா
ഹലോ sir. ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ താനെ ഓഡിബിളா Yes, sir. இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் கிளியரா இருக்குதா இல்லைன்னா அப்படிதான் இருக்குதா? Now clear, sir. ஓகே தானே, கிளியர் தானே? ஓகே, இனி ஏதாவது பிரேக் வரும்போது சொல்லுங்க. ஓகே, யாராவது சொல்லுங்க இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 பத்தி. ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும், இந்த எத்தனை சப்யூனிட் இருக்கு, என்ன ஃபங்க்ஷன் மட்டும். நீங்க யாராவது சொல்லணும், இல்லைன்னா எனக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Sir, ஓகே, I'll tell, sir. I'll try. ஓகே. So, DNA polymerase 3, also known as hollow enzyme. இதுல வந்துட்டு 9 subunits இருக்கு. அது வந்துட்டு 3 குரூப்பா இருக்கு. அது ஒண்ணு வந்துட்டு core polymerase sub assembly that contains alpha, epsilon and what is that? Theta. Theta இருக்குது. ஆல்பா வந்துட்டு என்னன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ரியாக்ஷன் பண்ணும் 5' to 3' end. எப்சிலான் வந்துட்டு 3' end to 5' end வந்து எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் அண்ட் ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணுது. தீட்டா வந்து ஸ்டிமுலேட் எப்சிலான்ஸ் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு கிளாம்ப் லோடர் சப் அசம்பிளி. அதுல வந்துட்டு வி ஹாவ் டவ், டெல்டா, டெல்டா டேஷ், psi and pi. So delta வந்து binds and hydrolyzes ATP. It is also known as ATP dependent clamp loader. இது வந்து interacts with the core polymerase, that is beta clamp and the template strand of the DNA. Delta வந்துட்டு opens the beta clamp. Delta dash வந்து regulates the delta subunits. Psi binds with the SSB. Sir, what is SSB? I wanted to ask. SSB is single strand binding protein. DNA separate ஆயிருச்சுன்னா இந்த single strand binding protein வந்து இந்த single strand bind பண்ணும். For prevent the rejoining of the DNA. Okay, sir. Next becomes what is this? Pi connects the side to the clamp loader, the whole clamp from the whole clamp means from the what is this, tau to pi. Okay. So the beta clamp next, the homodremic ring is required for the processivity. Okay. And that's it. Okay, very good, very good. Okay, all are clear? Yes, sir. The delta subunit opens the beta clamp. The delta subunit opens the beta clamp. Already நம்ம சொல்லியிருக்கு, அது just the picture தான். The delta subunit இருக்குல்ல, delta subunit எங்க இருக்கு? Beta, sorry, clamp loader தானே? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the beta dimer means sliding clamp, beta clamp எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரே நேம் தான் சொன்னேன். ஓகே, இந்த பீட்டா டைமரை ஓபன் பண்றது யாருன்னு சொன்னேன்? இந்த டெல்டா தான். இந்த டெல்டா வந்து பீட்டா கிளாம்பினை ஓபன் பண்ணி டிஎன்ஏல ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஜஸ்ட் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல டெல்டா சப்யூனிட். Delta subunit is the part of the DNA polymerase 3. Okay, DNA polymerase 3 hollow enzyme. Okay, DNA polymerase 3 hollow enzyme. Hollow enzyme இந்த 9 subunit இருந்தா hollow enzyme சொல்லும். இப்போ சொன்ன மாதிரி ஆல்சோ கால்ட் அப்படி சொல்லக்கூடாது. இந்த 9 subunit சேர்ந்து அசம்பிள் பண்ணாலே அதனை hollow enzyme சொல்லும். 9 subunit சேர்ந்து அசம்பிள் பண்ணா அது hollow enzyme சொல்லும். அந்த hollow enzymeல clamp loader
கிளாம் லோடரில் தான் டெல்டா சப்யூனிட் இருக்கும். என்ன இருக்கும்? டெல்டா இருக்கும், டெல்டா டேஷ் இருக்கும், டோ இருக்கும், பை இருக்கும், ஃபைல் இருக்கும். அதோட டெல்டாவோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன்டு தட் டெல்டா had to open the beta dimer and tether beta dimer sliding clamp to the DNA. ஓகே, இப்போ பிரேக் ஆகுதா இல்ல? ஓகே தானே சவுண்டு? Okay, sir. ஓகே. So DNA polymerase 3 பத்தி சொல்லியாச்சு. DNA polymerase 3 தான் மெயின் என்சைம் இந்த DNA polymerase synthesizeல. நெக்ஸ்ட் வந்து DNA replication clamp loader structure. சும்மா பார்த்தா போதும், இன்னும் நம்ம கொஸ்டின் கேட்காது. இந்த மாதிரி பிக்சர் அப்படி எவ்வளவு டொமைன் இருக்கு, அந்த டொமைனுக்கு ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியணும். இந்த பேஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் படிக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதனாலதான் இப்படி பிக்சர்லாம் போட்டது. இது நம்ம கிளாம் லோடர் ஸ்ட்ரக்சர். கிளாம் லோடர்னா நம்ம சொன்னல எத்தனை சப் யூனிட் கிளாம் லோடருக்கு? டெல்டா டெல்டா டேஷ் டோ சொன்னல. ஓகே, டெல்டா டெல்டா இங்க இருக்கு, டெல்டா டேஷ் இருக்கு, இங்க 3 டோ இருக்கு. ஓகேதான். இங்க சை5 இங்க காமிக்கல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து this is the clamp loading cycle. Clamp loading cycle. Clamp loading cycle. That's the clamp loading cycle. Clamp loading cycle means the clamp is the beta clamp, beta dimer, sliding clamp. Load பண்றது யாரு? Clamp loader, clamp loader, clamp loader. Okay, clamp loader இங்க இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி there is a 3 subunit delta delta dash. Okay, the ATP binding subunit இங்க இருக்கு. Okay, the ATP the tau subunitல bind பண்ணும். அப்புறம் இந்த beta clamp, இந்த beta clamp இங்க பாரு, லோட் பண்றது யாரு? நம்ம clamp loader தான். ஓகே, clamp load beta clampல bind பண்ணிட்டு அப்புறம் டிஎன்ஏல லோட் பண்ணும். இங்க ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். ATP is converted into ADP, adenosine diphosphate, plus pyrophosphate, PI. ஸோ அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த கிளாம்ப், ஸ்லைடிங் கிளாம்பை எங்க லோட் பண்ணியாச்சு? டிஎன்ஏல லோட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, என்ன இது ஸ்லைடிங் கிளாம்புன்னா என்னது ஸ்லைடிங் கிளாம்பா அப்படின்னா? இது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 இல்ல, நம்ம டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்றோம்னா என்சைம் தான் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3. அதோட ஒரு பார்ட் தான் இந்த ஸ்லைடிங் கிளாம்ப். அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3யோட வேறொரு பார்ட் தான் இந்த கிளாம்ப் லோடர். ஓகே, அதோட வேறொரு பார்ட் தான் நம்ம சொன்னது கோர் பாலிமரேஸ். அந்த கோர் பாலிமரேஸ்ல எத்தனை சப் யூனிட்? 3 சப் யூனிட். யாரு யாரு? ஆல்பா, எப்சிலோன் அண்ட் தீட்டா. ஓகே, இது ஓரோரோ சப் யூனிட்டோடையும் ஓரோரோ சப் அசம்பிளியோட ஃபங்க்ஷன் தான் இது. This is just a clamp loading cycle using ATP hydrolysis. This clamp loader load the beta clamp to the DNA. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, Okay. சொல்லுங்க, any sir, doubt? sir, லாஸ்டா சொன்னது மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா சார்? லாஸ்டா என்ன சொன்னது? இந்த clamp loading cycle தான் சொன்னது. clamp loading means clamp என்னது? இங்க clampனா beta clamp தான், beta clamp. அதோட லோட் பண்றது ஃபங்க்ஷன் தான் clamp loader. Clamp loader load the beta clamp to the DNA. டிஎன்ஏல beta clamp லோட் பண்றது இந்த clamp loader தான். clamp load நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கு, இந்த டோ சப் யூனிட் இருக்கு. இந்த டோ சப் யூனிட்டுக்கு ஏடிபி பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அப்புறம் ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸும் இந்த டோ சப் யூனிட் தான் நடக்கிறது. இந்த டோ சப் யூனிட் தான் நடக்கிறது. അതൊന്നുമില്ല.
நம்ம அது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு அந்த டோ சப் யூனிட்டுக்கு ஏடிபி பைண்டிங் கெப்பாசிட்டியில இருக்குது. அப்போ அதுலேயே அண்டர்ஸ்டுட் தான் அந்த ஏடிபி டிபெண்ட் தான் கிளைம் லோடர். நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கு, கிளைம் லோடர் இஸ் ஏடிபி டிபெண்ட். இந்த ஏடிபி எனர்ஜி மாலிகுல் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த கிளைம் லோடர் இந்த கிளாம்பினை டிஎன்ஏல லோட் பண்றது. அது மட்டும்தான் லாஸ்டா சொன்னது. லாஸ்டா சொன்னேன்னா இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம இப்படி சொல்லும் போது இதெல்லாம் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்குது. டிஎன்ஏ 3 பாலிமரைஸ் ஹோலோ என்சைம். இந்த ஹோலோ என்சைமில் தான் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ ஹோலோ என்சைம் தனியா அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடத்த முடியாது. ஓகே, அப்போ அது பெரிய ஒரு என்சைம். அதுக்கு நிறைய சப்யூனிட் 9 சப்யூனிட் இருக்கு. எல்லாமே சேர்ந்தாலும் ஹோலோ என்சைம்னு சொல்லும். அதுல இருக்கிறது தான் பீட்டா கிளாம்பு. கிளாம்புன்னா அங்க டிஎன்ஏல பிடிச்சி நிக்கிறதுக்கு, கிளாம் லோடர்னா அந்த டிஎன்ஏல பிடிச்சி நிக்கிற கிளாம்பினை டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்றதுக்கு, ரிக்ரூட் பண்றதுக்கு. அப்படி இந்த கோர் பாலிமரைஸ்னா, கோர் பாலிமரைஸ் மீன்ஸ் இதுதான் இந்த கோர் பாலிமரைஸ். இதுதான் கோர் பாலிமரைஸ். இது வந்து சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்றது இதுதானே டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். இந்த ஆல்பா சப் யூனிட் தானே டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் சிந்தசைஸ் பண்றது. இந்த ஆல்பா சப் யூனிட்டுக்கு தானே நம்ம 6 டொமைன் இருக்குன்னு சொன்னேன். 6 டொமைன், தட் இஸ் பாம்பு, தம்பு, ஃபிங்கர் டொமைன் எல்லாம். அந்த பாம் டொமைன் தான் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. பாம் டொமைனுக்கு தான் கேட்டலிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஃபிங்கர் டொமைன் தான் இன்கமிங் நியூக்ளியோடைடை இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, அப்புறம் தம்பு டொமைன் தான் இந்த டிஎன்ஏல பிடிச்சி நிக்கிறது. இது எல்லாமே சொல்றது நம்ம இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3. ஓகே, டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஹோலோ என்சைம், அது பெரிய ஒரு என்சைம். டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3யோட எல்லா சப் யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷனும் படிச்சு முடிச்சிட்டுனா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கவர் பண்ணிடும். புரியுதா? இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் சிந்தசைஸ் நடத்துறது இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 தானே. அப்போ அதுக்கு 9 சப் யூனிட்டுக்கு எல்லா சப் யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷன் படிச்சாலே இந்த ரெப்ளிகேஷன் கவர் ஆயிடும். ரெப்ளிகேஷன் வரணும் எல்லாம் அதில் வந்துடும். அதனாலதான் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 வச்சுட்டே சொல்லிட்டு இருக்குது. கிளியர்? Okay, Yes, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து the replication model. Replication. DNA replication with 3 core polymerase. Replication na இந்த replication fork இருக்கும்ல, replication forkல primaseum இந்த replication enzyme எல்லாம் வந்தால் அதை replication சொல்லும். அப்ப அந்த replication catalyzes coordinated leading and lagging stranded DNA synthesis of the replication fork. Replication forkல இருக்கன lagging strand இருக்கு, leading strand இருக்கு. Lagging strand, leading strand already you know that what is lagging strand, and already you know lagging strand means in the Okazaki fragment formation strand. Leading strand means the continuous synthesizing strand, that is 5' to 3' direction. ஓகே, இந்த பிக்சர் கண்டு பயந்துரண்டா. இந்த பிக்சர்ல ஒண்ணுமே இல்ல. இது கேட்கவும் மாட்டேன். இது சும்மா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிக்சர் கொடுத்ததுன்னா. ஏன்னா இந்த டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் மூவ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த ரெண்டு சைடுலயும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்ல, பை டைரக்ஷன் சொன்னல. அப்ப ரெண்டு சைடுலயும் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் மூவ் பண்ணும். ஓகே, along the 2 anti-parallel DNA template strand. Anti-parallel template strand தான் இது. ஓகே, 5' to 3' ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இங்க இருக்கு. ஓகே, இங்க 5' 3'. This is the anti-parallel 2 strand. இப்போ டிஎன்எஸ் ரெப்ளிகேஷன் இந்த சைட்ல நடக்கும், நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிட் இந்த சைட்லயும் நடக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல மூவ் பண்ணும். ஓகே, அப்ப இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ணணும், லீடிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ணணும். லேகிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ணணும், லீடிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ணணும். ஆனா நமக்கு தெரியும் லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல இந்த பிரைமேஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்ட்ராண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும்.
ஓகேவா? டிஸ்கண்டினியூஸ் தான் லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல சிந்தசைஸ் நடக்கும். ஆனா லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல கண்டினியூஸா சிந்தசைஸ் நடக்கும். 5' to 3' 5' to 3' கண்டினியூஸா சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஆனா இந்த ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 5' to 3' கண்டினியூஸா இது மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து நோ ப்ராப்ளம் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் தட் இஸ் சிந்தசைஸ் இன் 5' to 3' direction. Our cell have only the enzyme that synthesize the direction 5' to 3'. So one strand is continuously synthesized and that opposite strand is opposite directionல தானே இருக்கும். 3' to 5' synthesis தானே நடக்கணும். 3' to 5' synthesis தான் நடக்கணும். that strandக்கு பேரு lagging strand. அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணது? இந்த பிரைமேஸ் டிஎன்ஏ பிரைமர் வந்து சாரி பிரைமேஸ் என்சைம் வந்து இந்த பிரைமர் ஆட் பண்றது. இன்டர்வெல்லா பிரைமர் ஆட் பண்ணிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆட் பண்ணும். அந்த ப்ராப்ளம் செல் எப்படி கவர் பண்ணுன்னா ஏற்கனவே ஃபார்ம்டு ஒன் லூப். தட் லூப் இஸ் கால்டு த்ரோம்போன் லூப்னு சொல்லும். த்ரோம்போன் லூப்னு சொல்லும். இதுதான் அந்த த்ரோம்போன் லூப் தான் இங்க காமிச்சிருக்குது. THRO த்ரோம்போன் லூப் formation. Okay, thrombone model of replication. The lagging template strand loop out each Okazaki fragment is formed. அதாவது ஒரு ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து லேகிங் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும்ல, இந்த லேகிங் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் இது வந்து ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இங்க என்ன புரியணும்னா இந்த லூப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த டைரக்ஷன் நேரா சேஞ்ச் ஆயிடும். சப்போஸ் இங்க 5' to 3' டைரக்ஷன் இருந்தாலே ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 3' to 5' டைரக்ஷன் நடக்கணும்ல. அந்த 3' to 5' சிந்தசைஸ் நடக்கிறதுக்கு நம்ம செல்லுல என்சைம் இல்ல. அதனால 5' to 3' டைரக்ஷன் தான் நடக்கணும். அப்படி 5' to 3' டைரக்ஷன் சிந்தசைஸ் நடக்கணும்னா இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த லூப் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இங்க ஒரு லூப் இப்படியே லூப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டுன்னா இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆயிடும். அப்போ இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸுக்கு மூவ் பண்ணும்போது ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணும்போது இங்க லேகிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும், லீடிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, லீடிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் முடியும், லேகிங் ஸ்ட்ராண்டும் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்க பாரு டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ் இருக்கு. டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸா? அதென்னது டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ்? ஹலோ, கேக்குதா? சார் என்னது டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார், ஃபர்ஸ்ட் புரோட்டீன் சார், இனிஷியேட்டர்ல வர புரோட்டீன். ஆமா நம்ம டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேஷன்ல சொன்னல இந்த டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ் டிஎன்ஏ சி லோட் பண்ணன புரோட்டீன் டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ் ஸ்ட்ராண்ட் செப்பரேட் பண்ணன புரோட்டீன் தானே டிஎன்ஏ பி ஹெலிகேஸ். எஸ் சார். அதங்க இருக்கும். அது அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துதான் நம்ம இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 ஹாலோ என்சைம்னு இங்க லோட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, இது இந்த பிக்சர்ல சொல்றேன்னா இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ப்ராப்ளம் கவர் பண்றதுக்கு. ஓகே இது இந்த ரெப்ளிசோம். இந்த ரெப்ளிசோம் சொன்ன இந்த ரெப்ளிசோம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் DNA polymerase 3 holo enzyme. This is the DNA 3 holo enzyme. That is the holo enzyme எல்லாம் இருக்கும்ல. கிளாம்ப் லோடர் இருக்கு, இந்த கிளாம்ப் இருக்கு, அப்புறம் என்னது கோர் பாலிமரைஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இங்க பாரு கோர் பாலிமரைஸ் இங்க இருக்குல்ல, இதுதான் கோர் பாலிமரைஸ். அப்புறம் பீட்டா கிளாம்ப் இங்க இருக்குல்ல. ஓகே, பீட்டா கிளாம்ப் இருக்குது. இங்க என்னது கிளாம்ப் லோடர் இங்க இருக்குல்ல, கிளாம்ப் லோடர் இதுதானே கிளாம்ப் லோடர். ஓகே, இது மூணும் இருந்தாலும் അതിനെ நம்ம ஹோலோ என்சைம் தானே சொல்லுவோம். ஹோலோ என்சைம் தானே சொல்லுவோம். என்சைமோட எல்லா பார்ட்டும் இங்க இருக்குல்ல.
Yes, sir. ஓகே, இங்க பாரு, கோர் பாலிமரைஸ் இங்க ஒன்னு இருக்கு, கோர் பாலிமரைஸ் இங்க ஒன்னு இருக்கு, கோர் பாலிமரைஸ் இங்க இருக்கு. அட் a டைம்ல 3 கோர் பாலிமரைஸ் இருக்கு. ஏன் அப்படிதானே? Yes, sir. ஓகே, இந்த 1 கோர் பாலிமரைஸ் ஃபார் சிந்தசைசிங் ஆஃப் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். லீடிங் ஸ்ட்ராண்டை சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு கோர் பாலிமரைஸ் என்சைம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு கோர் பாலிமரைஸ் என்சைம் இருக்கு. அது வந்து லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு. அப்போ லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணி அவர் எங்க ரீச் பண்ணும்? இங்க பிரைமேஸுக்கு இந்த பிரைமர் இருக்கும்ல லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல, கொஞ்சம் பிரைமர், இந்த பச்சை கலர்ல பிரைமர் இருக்குல்ல, இங்க ஒரு பிரைமர் இருக்குல்ல. Yes, sir. ஓகே, இந்த சிந்தசைஸ் பண்ணி இந்த பிரைமரோட அடுத்து வரும்போது ஓகே, இந்த கோர் பாலிமரைஸ், இந்த கோர் பாலிமரைஸை இங்க இருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு, அதாவது கிளாம் லோடர் இருக்குல்ல, இந்த கிளாம் லோடர்ல இந்த பாலிமரைஸ் அட்டாச் பண்ணிருக்கும். ஓகே, ஆஃப்டர் சிந்தசைசிங் ஆஃப் ஒகாசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட், the core polymerase will detach from the beta clamp. The beta clamp detach ஆயிடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து புது நியூ ஜஸ்ட் மினிட். ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல அது டீடைல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க ரெப்ளிசோம் வித் 3 கோர் பாலிமரேஸ் என்சைம். இங்க ஒன்றும் இல்லை, இது மட்டும் இங்க பார்த்தா போதும். இந்த ரெப்ளிசோமில் என்ன இருக்கும்? 3 கோர் பாலிமரைஸ் இருக்கும். 3 கோர் பாலிமரைஸ். எதுக்கு அங்கே 3 கோர் பாலிமரைஸ் வந்ததுன்னா இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான். அதனால அங்கே மூணு கோர் பாலிமரைஸ் வேணும் நமக்கு கண்டினியூஸா சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு. 3 பாலிமரைஸ் வேணும். ஏன்னா இந்த ஒரே டைரக்ஷன்ல சிந்தசைஸ் பண்ணி போகும்போது அங்கே லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு, லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு. இப்போ லீடிங் ஸ்ட்ராண்டுக்கு ஓகே, ஒரு கோர் பாலிமரைஸ் வச்சு லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படியே சிந்தசைஸ் பண்ணிட்டு போகும். ஆனா லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் சிந்தசிஸ் தானே. Yes, sir. அதனால Yes, sir. அதனால டிஸ்கண்டினியூஸ் சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது ஓரோ ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பீட்டா கிளாம்ப் வந்து கோர் பாலிமரைஸ்ல டிட்டாச் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் கோர் பாலிமரைஸ் இங்க ரெடியா இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் கோர் பாலிமரைஸ் வந்து இந்த பீட்டா கிளாம்ப்ல வந்து பைண்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? பீட்டா கிளாம்ப்ல வந்து பைண்ட் பண்ணிடும். அதனாலதான் அங்க 3 கோர் பாலிமரைஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ப்ராப்ளம் கவர் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் கரெக்டா நடக்கிறதுக்கு ஒரே டைரக்ஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு தான் இந்த செல்லு வந்து இங்க ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்றது. அந்த லூப்புக்கு பேரு த்ரோம்போன் மாடல் ஆஃப் லூப். ஓகேவா? த்ரோம்போன் மாடல் ஆஃப் லூப். Okay, sir. ஓகே, இங்க கண்டினியூஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் பை த பீட்டா கிளாம்ப்ஸ் நடக்கும். ஓகே, கண்டினியூஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் த லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் பை த பீட்டா கிளாம்ப். இங்க பீட்டா கிளாம்ப் இருக்குல்ல, அங்க ஒரு கோர் பாலிமரைஸ் இருக்கு. ஸோ there is a continuous replication occur at the leading strand by the beta clamps ability to serve as a tether. நம்ம சொன்னல இங்க பிடிச்சு நிற்கும் சொன்னல டிஎன்ஏல பீட்டா கிளாம்ப், அந்த டெதரிங் கெப்பாசிட்டி வச்சுதான் இங்க கண்டினியூஸா ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது. ஆனா இந்த எபிலிட்டி இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல இந்த அடிக்கடி பிரைமர் வரும்ல, கொஞ்சம் பிரைமர் வந்து கொடுத்துட்டு தானே இங்க லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். அதனால இந்த லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல பண்ணுற மாதிரி கண்டினியூஸா ஒரே இதுல பண்ண முடியாது. அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனாலதான் இங்க இந்த லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட் டெம்ப்ளேட் form a loop. That loop is called thrombone loop. Okay, so here
the beta clamp must release the core polymerase after each Okazaki fragment is completed. அங்க என்னது the beta clamp என்ன பண்ணணும் the beta clamp must release the beta clamp இங்க இருக்குல்ல beta clamp the beta clamp must release this core polymerase the beta clamp must release the core polymerase the beta clamp must release core polymerase எப்ப ரிலீஸ் பண்ணணும் after each Okazaki fragment is completed after each Okazaki fragment is completed ஓகேவா எல்லா Okazaki fragment synthesize பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த beta clamp இந்த core polymerase கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் அங்க ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கோர் பாலிமரைஸ் இங்க ரெடி ஆயிருக்கு இந்த கோர் பாலிமரைஸ் வந்துட்டு இந்த பீட்டா கிளாம்பில் நெக்ஸ்ட் பீட்டா கிளாம்பில் ஜாயின் பண்ணிடும் அப்படிதான் இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசிஸ் நடக்கிறது ஓகேவா திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் டெக்ஸ்ட் பார்த்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆயிடும் இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த லூப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எப்படி இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் இந்த லூப் ஃபார்ம் பண்றது இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசிஸ் ஒரே டைரக்ஷன்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு தான் த்ரோம்பால் லூப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த டெம்ப்ளேட் லேகிங் ஸ்ட்ராண்டோட டெம்ப்ளேட்டோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டா வந்துடும் ஸோ இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசிஸும் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசிஸும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போயிடும் தட்ஸ் ஆல் ஓகேவா ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் கோர் பாலிமரைஸ் சைக்கிள் ஆன் த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அதுதான் ஓகே அதோட கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் தான் இது கோர் பாலிமரைஸ் சைக்கிள் ஆன் த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல என்ன பிரச்சனை core polymerase synthesize the Okazaki fragment இங்க பாரு Okazaki fragment இங்க core polymerase synthesize பண்ணும் core polymerase synthesize the Okazaki fragment and the here என்ன பிரச்சனை இந்த core polymerase ஓகே நம்ம ஜஸ்ட் மினிட் இந்த இங்க இருக்கு ஓகே இங்க கோர் பாலிமரைஸ் இந்த சிந்தசைஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் எங்க வரைக்கும் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டா சிந்தசைஸ் பண்ற வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் நம்ம சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான் ஓகே அப்புறம் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் டிசோசியேட் ஆகும் ஃப்ரம் த பீட்டா கிளாம்ப் இங்க பீட்டா கிளாம்பில் சிந்தசைஸ் நடக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாரு சிந்தசைஸ் நடக்கும் லேகிங் ஸ்டாண்ட்ல சிந்தசைஸ் அப்புறம் அதாவது ஒன் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் டிசோசியேட் ஃப்ரம் த பீட்டா கிளாம்பில் நின்று இங்க பாருங்க இங்க இருக்குல்ல இங்க இந்த பீட்டா கிளாம்ப் இங்க இருக்கு பீட்டா கிளாம்ப் திஸ் இஸ் த பீட்டா கிளாம்ப் இந்த பீட்டா கிளாம்பில் இருந்து டிசோசியேட் பண்ணும் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் டிசோசியேட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே இங்க இந்த டிசோசியேட் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் பைண்ட் நியூ கிளாம்பில் போயிட்டு பைண்ட் ஆகும் ஏன்னா நிறைய கிளாம்ப் இருக்கும் செல்லுல நிறைய கிளாம்ப் இருக்கும் அந்த நிறைய கிளாம்ப் எல்லாம் இந்த கிளாம்ப் லோடர் வந்து லேகிங் ஸ்டாண்ட்ல லோட் பண்ணும் ஓகே ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஒரு கிளாம்பை வந்து லோட் பண்ணி அந்த கிளாம்பில் இந்த நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டு ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணிடும் ஆஃப்டர் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் இந்த DNA core polymerase dissociate from the clamp okay and dissociate clamp கிளாம்பில் இருந்து இந்த core polymerase dissociate ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து புது கிளாம்பில் போயிட்டு பைண்ட் பண்ணிட்டு
புது ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். தட் இஸ் சைக்கிள் வந்து லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல சைக்கிள் தான் கோர் பாலிமரைஸோட சைக்கிள் தான் சொன்னது. ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் தான். இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இந்த கான்செப்ட் இது மட்டும் தான். ஏன்னா லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். யாரு சிந்தசைஸ் பண்ணும்? நம்ம கோர் பாலிமரைஸ். ஓகே, கோர் பாலிமரைஸ்னா என்னது? நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் யாருங்க? நம்ம முதல்ல சொன்ன ஆல்பா, எப்சிலோன், பீட்டா சப்யூனிட் இருக்குன்னா ஓகே. ஆல்பாக்கு 6 டொமைன் இருக்கு. பாம்பு, ஃபிங்கரு, தம்பு. அந்த பாம்பில கேட்டலிக் இருக்கு, ஃபிங்கர் தான் நியூக்ளியோடைடோட. ஓகே, அதெல்லாம் சொல்லி இருக்கு. அந்த கோர் பாலிமரைஸ் டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணனா கோர் பாலிமரைஸ். அந்த கோர் பாலிமரைஸ் வந்துட்டு எங்க உட்காரும்? பீட்டா கிளாம்பில். பீட்டா கிளாம்பு தானே டிஎன்ஏல பிடிச்சு நிக்கிறதுன்னு சொன்னேன். ஓகே, டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் பிடிச்சு நிக்கிறது யாரு? பீட்டா கிளாம்பு. அந்த பீட்டா கிளாம்பில போய் யார் உட்காரும்? இந்த கோர் பாலிமரைஸ். அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இந்த லேகிங் ஸ்டாண்டில் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே, சிந்தசைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பிரைமரோட அடுத்தெத்தும் போது இந்த கோர் பாலிமரைஸ் டிட்டாச் ஆயிடும். எங்க இருந்து? பீட்டா கிளாம்பில இருந்து டிட்டாச் ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த பீட்டா கிளாம்பும் டிஎன்ஏ போயிடும். புது பீட்டா கிளாம்பில வந்து புது பீட்டா கிளாம்ப் எங்க இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் எங்க சிந்தசைஸ் பண்ணணும்? அங்க புது பீட்டா கிளாம்பு ரெடியா இருக்கும். அந்த பீட்டா கிளாம்பு போயிட்டு இந்த கோர் பாலிமரைஸ் உட்கார்ந்து அங்கேயும் சிந்தசைஸ் பண்ணும். அப்படி அந்த சைக்கிள் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். கிளியர்? எஸ் சார். ஓகே, அவ்வளவுதான். கோர் பாலிமரைஸ் டிசோசியேட் ஃப்ரம் த பீட்டா கிளாம்ப். பீட்டா கிளாம்பில் இருந்து கோர் பாலிமரைஸ் டிசோசியேட் ஆகும். அண்ட் திஸ் கோர் பாலிமரைஸ் பைண்ட் டு த நியூ பீட்டா கிளாம்ப். ஓகே, bind to the new beta clamp and synthesize DNA அவ்வளவுதான். ஓகே, 3 ஸ்டெப் தான் இங்க கொடுத்திருக்கு. 3 ஸ்டெப். இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்லுது? நம்ம சொன்ன மாதிரி கோர் பாலிமரைஸ் சிந்தசைஸ் த ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். அண்ட் த கிளாம்ப் லோடர் லோட்ஸ் எ நியூ கிளாம்ப். ஓகே, இங்கேதான் நியூ கிளாம்ப் லோட் பண்றது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏ கோர் பாலிமரைஸ் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். கிளாம்பில உட்கார்ந்துட்டு பீட்டா கிளாம்பில உட்கார்ந்து ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்புறம் இந்த நம்ம கிளாம்ப் லோடர் வந்து நியூ கிளாம்பு லோட் பண்ணும். ஓகே, நியூ கிளாம்ப் லோட் பண்ணாலே நம்ம பாலிமரைஸ் வந்து பீட்டா கிளாம்பில இருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த நியூ கிளாம்பு போயிட்டு உட்கார்ந்து நெக்ஸ்ட் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்படிதான் இந்த லேகிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசைஸ் கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே, நம்ம லீடிங் ஸ்டாண்ட்ல இந்த நோ ப்ராப்ளம். தெர் இஸ் ஒன் கோர் பாலிமரைஸ் என்சைம், தெர் இஸ் ஒன் பீட்டா கிளாம்ப். அந்த பீட்டா கிளாம்பில் அந்த லேகிங் ஸ்டாண்ட்ல லீடிங் ஸ்டாண்ட்ல அந்த பீட்டா கிளாம்பில் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் உட்கார்ந்து அந்த சிந்தசைஸ் அப்படியே கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம லேகிங் ஸ்டாண்டில் தான் இந்த டைரக்ஷன் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஓகே, இது ஒரு ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த த்ரோம்போன் லூப் ரீசெட் பண்ணும். இந்த த்ரோம்போன் லூப் வந்து டிசோசியேட் ஆகி நியூ லூப் உருவாயிடும். ஓகேவா? the thrombone loop is reset after each Okazaki fragment has been completed. Okay, the thrombone loop is reset after each Okazaki fragment has been completed. The thrombone loop is reset. The thrombone loop is reset after each Okazaki fragment has been completed. Hello? Sir. Okay, clear? Yes, sir. எஸ் சார். ஓகே, இந்த பிக்சர் இதெல்லாம் பார்த்து இந்த லேகிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ் லீடிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ் இப்படி எல்லாம் போகும்போது கொஞ்சம் டஃப் மாதிரி இருக்கும். என்னடா இது லீடிங் இல்ல ஸ்டாண்ட். சார், ஈஸியா புரியுது சார். ஓகே, இப்ப இது டஃப்பா தெரிஞ்சாலும் நோ ப்ராப்ளம். இங்கே இருந்து ஒன்றும் கொஸ்டின் கேட்க போகிறது இல்ல. புரியுதா? அது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 to 5 சொன்னேன்ல, அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கோர் பாலிமரைஸோட சப் அசம்பிளி அந்த சப் யூனிட்டி அது எதுன்னா
இந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹைப்போதேசிஸ் அப்படி இப்படி கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இந்த மெக்கானிசத்துல எல்லாம். அப்படி கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற போர்ஷன் இருந்து கொஸ்டின் கேட்காது. ஓகே, சும்மா நமக்கு தெரியறதுக்கு எப்படி இந்த சிந்தசிஸ் மூவ் பண்றது, அதனால இவ்வளவு டீடைல்ஸா சொல்லிடுது. படிக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஓகே சார். ஸோ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஓகே. ஒன் செகண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெர்மினேஷன் தான் போக போறேன். அதோட டிஎன்ஏ நம்ம ரெப்ளிகேஷன் முடிச்சிடும். அப்புறம் இங்க வேற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம்னா நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. இங்க நம்ம பாலிமரைஸ் சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது இங்க ஒரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் இருக்கு. அதாவது ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் ஒரு சிக்னலிங் ரிலீஸ்னு சொல்லும். ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் ஜஸ்ட் ஒரு நோட் பண்ணிக்கோ. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, இந்த கோர் பாலிமரைஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகும்? பீட்டா கிளாம்பில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ரிலீஸ் டூ டைப்பில் இருக்குன்னு சொல்றேன். ஓகே, கோர் பாலிமரைஸ் released from the beta clamp. Core polymerase released from the beta clamp. Two types தான் இருக்குது. That is premature release. Is premature release ன்னு சொல்லும் or signaling release ன்னு சொல்லும். Two type of release தான். அதுல ஒன்னு வந்து premature or signaling release. Next வந்து collision release. Collision. COLLISION. Collision release. ஓகே, இந்த ப்ரீமெச்சர் ஒரு சிக்னலிங் ரிலீஸ் அந்த நேமில் இருக்கு. ப்ரீமெச்சர் ஒரு சிக்னல். ஹலோ, audible தானே? ஓகே தானே? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ரீமெச்சர் ஒரு சிக்னலிங் ரிலீஸ் சொன்னேன்ல. ப்ரீமெச்சர் அந்த நேமிலே இருக்கு. ப்ரீமெச்சர் சிந்தசைஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா கோர் பாலிமரைஸ் ரிலீஸ்டு பிஃபோர் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார்மேஷன். கோர் பாலிமரைஸ் ரிலீஸ்டு பிஃபோர் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அதாவது ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கோர் பாலிமரைஸ் ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி ரிலீஸுக்கு தான் நம்ம ப்ரீமெச்சர் ஆர் சிக்னலிங் ரிலீஸ்னு சொல்லுவோம். ப்ரீமெச்சர் ஆர் சிக்னலிங் ரிலீஸ். ஓகே, அதுக்கு என்ன ரீசனு? அப்படி ரிலீஸ் ஆகக்கூடாதுல்ல. நம்ம ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டா சிந்தசைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் இந்த ரிலீஸ் நடக்கணும். ஆனா இங்க என்ன நடக்கிறது? The core polymerase is released before Okazaki fragment formation. Before Okazaki fragment. அப்படி ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஏன் அப்படி ரிலீஸ் ஆகுது? ஏன் அப்படி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா the presence of new primer. அதாவது அங்க நிறைய பிரைமர் போடும்ல இந்த லாகிங் ஸ்டாண்ட்ல. அவன் பெட்டன்னு புதுசா ஒரு பிரைமரை பார்த்தாலே என்ன பண்ணும்? இந்த கோர் பாலிமரைஸ் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகும். இல்லைன்னா நம்ம சொன்னல பீட்டா கிளாம்பு நிறைய அங்க அசம்பிள் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு நியூ பீட்டா கிளாம்பு வரும். அந்த நியூ பீட்டா கிளாம்பில் தான் இந்த பாலிமரைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணும். அப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ப்ரீமெச்சர் ஆர் சிக்னலிங் ரிலீஸ், இந்த ப்ரீமெச்சர் ஆர் சிக்னலிங் ரிலீஸ் நடக்கும். அந்த ரிலீஸ்னா என்னன்னா இந்த ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகுது. அதுக்கு நேம் வந்து ப்ரீமெச்சர் ஆர் சிக்னலிங் ரிலீஸ். அதுக்கு ரீசன் வந்து presence of new primer or newly assembled beta clamp. இல்லைன்னா நியூலி அசம்பிள்டு பீட்டா கிளாம்ப் அங்க இருக்கும். ஒரு புதுசா பீட்டா கிளாம்ப் அங்க வந்திருக்கும். நியூலி அசம்பிள்டு பீட்டா கிளாம்ப். ரீசன்னா என்ன ரீசனு? நியூலி அசம்பிள்டு பீட்டா கிளாம்ப் or presence of new primer. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கொலிஷன் ரிலீஸ். செகண்ட் நம்ம என்ன சொன்ன? கொலிஷன் ரிலீஸ் சொன்னல.
Collision release in a the core polymerase remains bound to the beta clamp. Beta clamp bound பண்ணிட்டே இருக்கும் எப்ப வரைக்கும் until it collides with duplex. என்னன்னா நம்ம புது ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த புது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து பழைய ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும்ல டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அதோட கொலைட் பண்ணணும்ல பைண்ட் பண்ணிட்டு டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆகணும்ல அப்படி டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆகின வரைக்கும் நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் அங்கேயே இருக்கும். ஸோ the collision release is core polymerase remains bound to the beta clamp until it collides with duplex. Okay. அது எப்படின்னா இந்த போல் 3 ஆல்பா போல் 3 polymerase 3 ஹோலோ என்சைம் ஆல்பா அந்த போல் 3 ஆல்பா ஹோலோ என்சைமுக்கு ஒரு ரீஜியன் இருக்கு. அந்த ரீஜியனுக்கு கோடு என்ன சொல்லுன்னா ஓபின்னு சொல்லு. ஓபி that is oligonucleotide binding fold. The core polymerase ஒரு ரீஜியன் இருக்கு. and அந்த ரீஜியனுக்கு கோட் பண்ணும் என்னது ஒலிகோநியூக்ளியோய்டு பைண்டிங் ஃபோல்ட் ஓபி ஃபோல்ட்னு சொல்லு. ஓபி ஃபோல்ட் போல் 3 ஆல்பா has a region called OB. போல் 3 ஆல்பா has a region called OB. Okay. இந்த OB strand இருக்குது. OB full form, sir. OB oligonucleotide binding fold. Oligonucleotide binding fold. Okay. Oligonucleotide binding fold. இது oligonucleotide binding fold bind single strand DNA. அது எங்க பைண்ட் பண்ணும்? சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணும். ஓபி ஃபோல்டுனா இந்த போல் 3 ஆல்பால இருக்கிற ஒரு ரீஜியன் தான் ஓபி ஃபோல்டு. போல் 3 ஆல்பானா நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் தான் போல் 3 ஆல்பா. இந்த போல் 3 ஆல்பால ஒரு ரீஜியன் இருக்கு. இந்த ரீஜியன் என்ன சொல்லும்? ஓபி ஃபோல்டுன்னு சொல்லும். ஒலிகோநியூக்ளியோட பைண்டிங் ஃபோல்டுன்னு சொல்லும். அந்த ஒலிகோநியூக்ளியோட பைண்டிங் ஃபோல்டு யாரை பைண்ட் பண்ணும்? சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏல போயிட்டு பைண்ட் பண்ணும். சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணும். ஓகே sir. ஓகே பட் இட் டஸ் நாட் பைண்ட் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ. ஓகே சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டில் மட்டும்தான் அந்த ஓபி ஃபோல்டு பைண்ட் பண்ணும். ஆனா டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணாது. ஓகேவா? ஓகே போல் 3 ஆல்பா. ஹலோ ஓகே தானே? Yes, sir. ஒன்னும் சொல்லல. நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் அது பின்ன இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ்க்கு அப்புறம் இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டு டபுள் ஸ்டாண்டு ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம கோர் பாலிமரைஸ் அங்கேயே இருக்கும். அதுக்கு டபுள் ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் இது ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ரிலீஸுக்கு நேமு கொலிஷன் ரிலீஸ். ஓகே அந்த ரிலீஸ் எப்படி நடக்கிறன்னா அந்த நம்ம பாலிமரைஸ்ல ஒரு ரீஜியன் இருக்கு. அந்த ரீஜியனுக்கு என்ன சொல்லும்? ஓபி ஃபோல்டுன்னு சொல்லும். ஒலிகோநியூக்ளியோட பைண்டிங் ஃபோல்டுன்னு சொல்லும். ஓகே இந்த ஓபி ஃபோல்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஓகே அப்போ நம்ம போல் 3 ஆல்பாக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. இந்த போல் 3 ஆல்பா 2 கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். போல் 3 ஆல்பா எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 கன்ஃபர்மேஷனல் ஸ்டேட். இந்த போல் 3 ஆல்பா எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 கன்ஃபர்மேஷனல் ஸ்டேட். 2 கன்ஃபர்மேஷனல் ஸ்டேட் இருக்கும். ஒன்னு வந்து வித் ஹை அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு. பீட்டா கிளாம்ப் இருக்குல்ல அதோட ஹை அஃபினிட்டி இருக்கும். அது கூட
with high affinity for beta clamp. Okay. இந்த high affinity எப்படி கிடைக்கிறதுனா இந்த OB fold interact with single stranded DNA ன்னு சொன்னேன்ல. இந்த OB fold single stranded DNA ல interact பண்றதுனால தான் இந்த high affinity கிடைக்கிறது. நம்ம core polymerase-க்கு high affinity இருக்கும் beta clamp ஓட. Okay. This is attained by OB fold interacts with single stranded DNA. Okay, புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பீட்டா ஓகே இந்த பீட்டா கிளாம்பு ஒன்றும் இல்லை நம்ம சொன்ன இந்த கொலிஷன் ரிலீஸ் தான் சொல்றது கொலிஷன் ரிலீஸ்னா ஓகே டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து பீட்டா கிளாம்பில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அது வரைக்கும் அங்கதான் உட்காரணும் இந்த கோர் பாலிமரைஸ் அது எப்படி அங்க உட்காருதுன்னா இந்த கோர் பாலிமரைஸுக்கு நல்ல அஃபினிட்டி இருக்கு யார் கூட பீட்டா கிளாம்போட கூட நல்ல அஃபினிட்டி இருந்தா பீட்டா கிளாம்பு கூடவே இருக்கும் அந்த நல்ல அஃபினிட்டி எப்படி வருது பீட்டா கிளாம்பில் நல்ல அஃபினிட்டி யாருக்கு இந்த கோர் பாலிமரைஸுக்கு நல்ல அஃபினிட்டி பீட்டா கிளாம்போட அந்த அஃபினிட்டி எப்படி கிடைச்சதுன்னா இந்த ஓபி ஃபோல்டு இருக்குல்ல ஓபி ஃபோல்டு பாலிமரைஸ் 3ல இருக்கிற ஓபி ஃபோல்டு அந்த ஓபி ஃபோல்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணும் அப்பதான் ஹை அஃபினிட்டி கிடைக்கிறது அதனால ஹை அஃபினிட்டி கிடைக்கிறதுனால அங்க ரிலீஸ் ஆக மாட்டேன் ஆகாது புரியுதா பீட்டா கிளாம்பில இருந்து ஓவர் பாலிமரைஸ் ரிலீஸ் ஆகாது பீட்டா கிளாம்பிலே உட்காரும் சிந்தசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்குதான் கொலிஷன் ரிலீஸ் சொல்லும் கொலிஷன் ரிலீஸ் ஓகே ஓகே அதான் ஹை அஃபினிட்டியோட கேஸ் இந்த பீட்டா இந்த கோர் போல் 3 ஆல்பா எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்னு சொன்னல ஒன்னு வந்து வித் ஹை அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு நெக்ஸ்ட் வந்து லோ அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு ஃபர்ஸ்ட் வந்து வித் ஹை அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு நெக்ஸ்ட் வந்து லோ அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு ஓகே லோ அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு லோ அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு லோ அஃபினிட்டி ஃபார் பீட்டா கிளாம்பு கோர் பாலிமரைஸுக்கு லோ அஃபினிட்டி தான் பீட்டா கிளாம்போட அப்படி வருது இந்த மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் திஸ் கன்ஃபர்மேஷன் attained when the single stranded DNA is converted into double stranded DNA ஓகே சிந்தசைஸ் பண்ணிட்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டா டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்ட்ராண்டடா கன்வெர்டட் ஆகும்ல ஓகே when the single stranded DNA is converted into double stranded DNA ஓகே அப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஓபி ஃபோல்டுக்கு அங்க இன்டராக்ட் பண்ண முடியுமா No, sir. முடியாதா No, sir, no. Only interact with the single strand. முடியாதா ஓகே அதுதான் பாயிண்ட் ஓபி ஃபோல்டு only bind the single strand டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆயா முடியாது அப்போ டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆய டிஎன்ஏல ஓபி ஃபோல்டுக்கு பைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படி பைண்ட் பண்ணலன்னா இந்த ஓபி ஃபோல்டு cannot interact with double stranded DNA அப்படிதானே Yes, sir. okay and the single stranded DNA is converted into double stranded DNA okay அதனால நம்ம ஓபி ஃபோல்டுக்கு பைண்ட் பண்ண முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவோம் இந்த கோர் பாலிமரைஸுக்கு லோ அஃபினிட்டி ஆயிடும் பீட்டா கிளாம்போட ஸோ லோ அஃபினிட்டி ஆயில அங்க ரிலீஸ் ஆயிடும் ஓகே இப்போ ரிலீஸ் ஆகலாம் நோ ப்ராப்ளம் அங்க ஒக்காசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சிந்தசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் தான் ரிலீஸ் நடக்குது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஜஸ்ட் தெர் இஸ் 2 டைப் ஆஃப் ரிலீஸ் சிக்னலிங் ரிலீஸ் அண்ட் என்னது சிக்னலிங் ரிலீஸ் கொலிஷன் ரிலீஸ் சிக்னலிங் ரிலீஸுக்கு வேற பேரு ப்ரீமெச்சூர் ரிலீஸ் தட்ஸ் ஆல் ஓகேவா Okay, sir. Yes, sir. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மினேஷன் தான் டெர்மினேஷன் ஒன்றும் இல்லை
நம்ம ரெப்ளிகேஷன் கொடுத்த டெர்மினேட் பண்ணணும்ல, அங்கே ஒரு டர் சைட்னு சொல்லும். இந்த ஒரிசி ஓகே. எப்பன்னா இந்த ஒரிசியில டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்லயும் ரைட்லயும் பை டைரக்ஷன்ல ரெண்டு சைட்லேயும் அப்படியே போயிடும். அப்ப எப்போ இந்த இங்க ஒரு டெர்மினஸ் ரீஜியன் இருக்கு. there is a terminus region. This is a terminus region. இந்த ஒரிசை வந்து லெஃப்ட்லயும் ரைட்லயும் ஒரு பை டைரக்ஷன்ல போயிடும். எப்படி இது மீட் பண்றது, ரெண்டுமே எங்க மீட் பண்றது, அங்கதான் இந்த டெர்மினஸ் ரீஜியன் இருக்கும். ஓகே, இந்த டெர்மினஸ் ரீஜியன் அங்க மீட் பண்ணாலே, இந்த ரெண்டு ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க்கும் இந்த ரீஜியன்ல மீட் பண்ணாலே அங்க டெர்மினேஷன் ஆயிடும். இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் terminates when the two growing fork, the DNA, there is a two growing fork, left fork, right fork, bidirectional DNA replication. So two growing fork meet in the terminus region. Two growing fork meet in the terminus region. Okay. அப்போ DNA termination ஆயிடும். ஸோ என்னன்னா இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க்கு, இப்படியே மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க்கு எங்க வந்து அரெஸ்ட் ஆகும், இந்த டெர்மினேஷன் சைட்ல வந்து அரெஸ்ட் ஆகும். இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க் வில் அரெஸ்ட் ஆர் பாஸ், நின்றுடும். எங்க நின்றுடும், இந்த டெர்மினேஷன் சைட். இங்க ஒரு ரீஜியன் இருக்கு, அந்த ரீஜியனுக்கு பேரு டெர்மினேஷன் சைட். The movement of replication fork will arrest at the region. That region is called termination site or ter site in solo. Termination site or ter site. Ter in the ter. The terminus or ter site in the pair. Termination site or ter site. In the ter site, this is the ter site. In the ter site, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conserved 10 ter site இருக்கு. கன்சர்வ்டு 10 ter site இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஒரிசியில ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எங்க டெர்மினேட் ஆகும், டிஎன்ஏட 180 டிகிரி நேர ஆப்போசிட்ல எங்க மீட் பண்றதோ, இந்த ரெண்டு ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்க் எங்க மீட் பண்றது அங்கதான் டெர்மினேட் ஆகும். அந்த டெர்மினேட் ஆவண ரீஜியனுக்கு பேரு டர் சைட்டு ஒரு டெர்மினேஷன் சைட்டு. அங்க ஒரு 10 சைட் இருக்கும், 10 டர் சைட் இருக்கும். ஓகே, 10 டர் சைட் இருக்கும். அது வந்து கன்சர்வ்டு 11 பேஸ் ஸ்பேஸ் தான் அங்க இருக்கும். 11 பேஸ் ஸ்பேஸ். ஒரு டர் சைட்ல இங்க 10 டர் சைட் இருக்குன்னு சொன்னால, இது ஒரு டர் சைட், இது ஒரு டர் சைட், இது ஒரு டர் சைட். ஒரு டர் சைட் எடுத்து பார்த்தாலும் 11 பேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கும். 11 பேஸ் ஸ்பேஸ் லாங் சீக்வன்ஸ் தான். 11 பேஸ் ஸ்பேஸ் லாங் சீக்வன்ஸ். ஓகே, இந்த கிளாக் வைஸ் இப்படி தானே, கிளாக் வைஸ் இப்படி மூவ் பண்ணாலே ஓகே. இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல மூவ் பண்ணாலே இங்க என்ன இருக்கு, ADEIH அப்படிதான், ADEIH. ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போயாலே இங்க ஸ்டாப் ஆயிடும். கிளாக் வைஸ்ல வந்தாலே இந்த CBFEF. இதொന്നും பைஹார்ட் படிக்கவே தேவையில்லை, இதொന്നും படிக்கவே தேவையில்லை. இதெல்லாம் ADEIH சும்மா தெரியறதுக்கு மட்டும்தான் சொன்னேன். ஓகேதா. இந்த டெர்மினேஷன்ல ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியும், அங்கே ஒரு டெர்மினேஷன் சைட் இருக்கு. தட் இஸ் டர் சைட்னு பேரு அதுக்கு. இந்த டெர்மினேஷன் சைட்ல ஒரு புரோட்டீன், that is the terminus utilization substance, TUS ஒரு protein, terminus utilization substance, TUS சொல்லிட்டு ஒரு protein. இந்த TUS வந்துட்டு இந்த termination siteல bind பண்ணும். The terminus utilization substance, TUS bind to TUR site.
டஸ் பைண்ட் டு டர்சைட். ஓகே, ஓகே சார். அது மட்டும் தான், அந்த டெர்மினேஷன்ல அது மட்டும் தான் பாயிண்ட். இந்த there is a termination site that is called a tersite. அங்கே ஒரு 10 டர்சைட் இருக்கும். அங்கே கன்சர்வ்டு 11 பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் தான். இந்த டர்சைட்ல வந்து டஸ் புரோட்டீன் வந்து பைண்ட் பண்ணும். இந்த க்ரோயிங் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இருக்குல்ல, இல்ல ரெண்டு சைடு இருந்தும் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகி வந்து 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 இது வந்து எங்க மீட் பண்றதோ அங்கதான் இந்த நம்ம சொன்ன ரீஜியன், டெர்மினேஷன் ரீஜியன், டஸ் ரீஜியன், அந்த ரீஜியன்ல இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். That is the termination. Okay, all clear? Yes, sir. Okay, any doubt? Hello, any doubt? All clear about DNA replication in prokaryote? Yes, sir. Okay, wow. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட் ரெகுலேஷன் மட்டும் தான். அது நமக்கு நாளைக்கு பார்ப்போம். ரெகுலேஷன் மீன்ஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான். ரெகுலேஷன் மீன்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் அட் a time, there is no another round of DNA replication at a time. So there is a lot of regulation for DNA replication called RIDA, sequestration, that type of DNA regulation. Okay. Okay, sir. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் இந்த டிஎன்ஏ எங்க பொறுத்தது? இது நம்ம இது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 ஓலோ என்சைமோட சப் யூனிட், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1, 2, 3, 4, 5 அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அதில் தான் 2 மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ல ப்ரோகாரியோட்ல அதிகமா கேட்டது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, இப்போ சும்மா இந்த சப் யூனிட், நிறைய சப் யூனிட் இருக்குல்ல, அந்த ஆல்பா எப்சிலான் அதெல்லாம் பைஹார்ட் படிச்சு முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம். அது வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. இப்போ கிளைமேட் ஆர்டருக்கு எவ்வளோ சப் யூனிட் இருக்கு, அந்த சப் யூனிட்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதில்லை. ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் ஏடிபி டிபெண்ட், கிளைமேட் ஆர்டர் ஏடிபி டிபெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இந்த கோர் பாலிமரேஸுக்கு 3-5 ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அது மாதிரி 5-2, 3-5 ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும்தான் மெயினா இருக்கு. அது மட்டும் போதும் இந்த சைட்ல இருந்தெல்லாம். ஓகேவா? ஓகே, இது கான்செப்ட் புரியறதுக்கு தான் இவ்வளவு டீடைல்ஸ் சொல்லியிருக்கு. இன்னும் என்ன படிக்கணும் எது படிக்கணும் எல்லாம் லாஸ்டா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும். நாங்களே சொல்லி தரோம். கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் பார்ப்போம். ஓகேவா? Yes, sir. Okay, sir. ஓகே, எனி டவுட்? No, sir.